नमस्ते। गैलेक्सी ग्रुप ऑफ साइंस, विषय बायोलॉजी, धोरण 12, चैप्टर नंबर 2, सपुष्पी वनस्पति में लिंगी प्रजनन। आज आपणे आ चैप्टर स्टार्ट करिए तो आमा चैप्टर शू कहेवा मांगे एना विषे बात करूँ तो जेटली सपुष्प वनस्पतिओ होय तेनी अंदर प्रजनन कई रीते थाय। आपणे चैप्टर 1 में एवो अभ्यास कर्यो हतो कि प्रजनन 2 टाइपनुं होय, लिंगी अने अलिंगी। ज्यारे सपुष्प वनस्पति होय तो तेनी अंदर लिंगी प्रकारनुं प्रजनन थतुं होय। तो आ चैप्टर में शुं भणशो एना विषे थोड़ी माहिती तमने आपूँ तो सपुष्प वनस्पति होय ते नर पुष्प अने मादा पुष्प उत्पन्न करती होय तो नर पुष्प तरीके एनु जे प्रजनन तंत्र कई रीते होय तेना विषे बात करशुं, प्लस मादा पुष्प तरीके तेमां प्रजनन अंगो क्या क्या प्रकारना होय तेना विषे बात करीए अने त्यारबाद बंनेनुं प्रजनन करावशुं। त्यारबाद एनुं परागनयन कई रीते थाय ए बधा विषे आपणे अभ्यास करवानो छे। तो सौथी पहेला आपणे आजे एक पुष्प केवुं होय सपुष्प वनस्पतिनुं तेना विषे माहिती मेळवीए। त्यारबाद एमां जे नर पुष्प होय तेना विषे थोड़ो अभ्यास करिए तो तमने बधाने ख्याल ज हशे कि पुष्प होय ते केवुं होय के आवी रीते पुष्प होय तो एक पातળી नळी उत्पन्न थती होय वच्चेथी रीते स्ट्रेट लाइन होय नळी, त्यारबाद नीचेथी थोड़ीक एक फूलेलो पार्ट होय बल्ब जेवो अने अहींयाथी एक लीला रंगना पर्ण जेवी रचना उत्पन्न थती होय जेने आपणे वज्रपत्र कहेता होय, वज्रपत्र। त्यारबाद पातळा रंगबेरंगी पाखड़ीओ पण जोवा मळे छे जेने आपणे दलपत्र कहेता होय। આવી રીતે હોય રંગબેરંગી એ પુષ્પ ઉપર ડિપેન્ડ કરતું હોય તો આપણે એક સાઈડ દર્શાવીએ દલપત્રને। અહીંયા જે ઉપરનો આજે આખી નળી જોવા મળે છે તેમને परागवाहिनी तरीके ओळखवामां आवे छे। शब्दों सरखी रीते बधा समझता जजो तो चैप्टर में आगळ प्रॉब्लम नहीं पड़े। जे नळी तमने जोवा मळे छे पातળી वच्चेना विस्तारमां तेमने कहेवाय परागवाहिनी। आ जे परागवाहिनी होय ते नीचेनी तरफ जाय अने एक फूलेलो पाट बनावे, तमे अहीं जोई रह्या छो फूलेलो एक भाग दर्शावे छे तेमने कहेवाय बीजाशय। बीजाशय અને આ જે પરાગવાહિની હોય તેને ઉપરનો જે સપાટ વિસ્તાર હોય એકદમ સમતલ સપાટી તેમને પરાગાસન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। કારણ કે नर पुष्प होय मादा पुष्प होय तो एना स्त्री केसर पर जे अन्य नर पुष्पनी परागरज होय ते अहींया बेसवानी छे एटला माटे तेमने परागरजना बेसवा माटेनुं स्थान एटले के परागासन तरीके ओळखवामां आवे छे। अने परागरज होय तेनुं आ नळीमांथी वहन थवानुं छे तेमने कहेवाय परागवाहिनी। परागवाहिनी होय ते नीचेनी तरफ जाय अने एक फूलेलो पाट बनावे जेमने कहेवाय बीजाशय। हवे बीजाशय होय ए पुष्पना जे दंड पर बेसेलुं होय तो के आ विस्तार ज्यां एनुं स्थान छे ते विस्तार आ जे स्थान होय तेमने कहेवाय पुष्पासन। पुष्पासन अने आ नीचे जे दंड जेवी रचना होय जेना मददथी पुष्प होय ते वनस्पतिनी डाळखी साथे जोडायेलो होय तेमने कहेवाय पुष्पदंड। पुष्पदंड। जो मादा पुष्प होय तो आ तेमनुं स्त्री केसर तरीके ओळखवामां आवे छे। जो नर पुष्प होय तो तेमांथी एक आवी पातળી दंडमांथी एक आवी रीते उपरनी तरफ फूलेलो विस्तारवाળી एक रचना बनती होय आवी रीते। तो आ जे रचना तमने जोवा मळे छे तेमने कहेवाय पुकेसर। पुकेसर। पण नर पुष्प कोने कहेवाय तो कि जे पुष्पनी अंदर पुकेसर हाजर होय
આ જે રચના તમે જોઈ રહ્યા છો તેમને કહેવાય નર પુષ્પ. પરંતુ એવું પુષ્પ કે જેની અંદર પુકેસર એબસન્ટ હોય પરંતુ તેનામાં સ્ત્રી કેસર હાજર હોય, આવું જે પુષ્પ હોય તેમને માદા પુષ્પ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પરંતુ જો પુષ્પની અંદર પુકેસર અને સ્ત્રી કેસર બંને હાજર હોય તો આવું જે પુષ્પ હોય તેમને ઉભયલિંગી પુષ્પ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બંને પ્રકારના પ્રજનન અંગો તેનામાં પ્રેઝન્ટ હોય તો. હવે આપણે સૌ પ્રથમ આપણે નર પુષ્પ તરીકે વાત કરીએ તો નર પુષ્પ કોને કીધું આપણે? તો કે જે એવું પુષ્પ કે જેની અંદર પુકેસર હાજર હોય. તો આપણે પ્રોસેસને સ્ટાર્ટ કરીએ કે નર પુષ્પ કેવું હોય, પ્લસ તેની અંદર કયા કયા પ્રકારના કઈ રીતે પ્રજનન કરવા માટેની રચનાઓ જોવા મળે છે, કઈ રીતે એનો જે નરજન્યુ એટલે કે પરાગરજ હોય તેમાંથી નરજન્યુ ઉત્પન્ન થતો હોય. તો સૌથી પહેલાં આપણે પુકેસર વિશે વાત કરીએ. આવી રીતે પુષ્પ હોય, આ યાદ રાખજો, જેમ આ બાજુ દલપત્ર હોય એ જ રીતે આ બાજુ હોય. આવી રીતે પુકેસર હોય. આવી રીતે આજે તમને એક પાતળા તંતુ જેવી રચના જોવા મળે છે, એટલે કે એક પાતળા દોરા જેવી રચના જોવા મળે છે, તેમને કહેવામાં આવે છે તંતુ. ના ઉપરના છેડે એક ફૂલેલી એક રચના જોવા મળે છે, તેમને કહેવાય પરાગાશય. તેમને શું કહેશું? પરાગાશય. પરાગાશયનો મતલબ શું થાય? તો કે પરાગરજનો સંગ્રહ કરતી રચના. બીજી વાત, આ તંતુ જે છે તે પરાગાશયના જે સ્થાને જોડાય એટલે કે અહીંયા તેમનું જોડાણ થાય છે, તો આ જે જોડાણ સપાટી હોય તેમને યોજી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સરખી રીતે સમજો, નર પુષ્પની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ તો એમાં પ્રજનન અંગ તરીકે પુકેસર આવેલું હોય. પુકેસરની અહીંયા આકૃતિ દર્શાવીશ. એના નામકરણ વિશે વાત કરીએ તો અહીંયા નીચેની તરફ એક લાંબા પાતળા દોરા જેવી રચના જોવા મળે છે, તેમને તંતુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એની ઉપરની સપાટી ઉપર અગ્ર છેડે એક ફૂલેલું એક કોટર જેવી રચના જોવા મળે છે, તેમને પરાગાશય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે તંતુ અને પરાગાશય આ બંનેનું જોડાણ જે સપાટી પાસે થતું હોય એ સપાટીને યોજી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આ જે પરાગાશય હોય એનો જો આમ આપણે છેદ કાપીએ તો આપણને કેવું દેખાય એના વિશે આપણે વાત કરીએ. તો અહીંયા આપણે એનો છેદ કાપીએ. તો આખી રચના આપણને આવી રીતે દેખાતી હોય. શું કર્યું આપણે? તો જે પરાગાશય હતું તેમને આપણે ઉપરથી કાપીએ તો સામેની બાજુથી તમને કઈ રીતે દેખાય? તો આવી રીતે તમને દેખાતી હોય. તો એની અંદર અલગ અલગ 4 પ્રકારના કોટરો આવેલા હોય. આ કોટર જેવી રચનાઓ આવેલું હોય તેની અંદર કેટલી છે કોટરની રચના? તો કે 4. એ પહેલાં જે એક વાત અહીંયા ક્લિયર કરીએ કે આ જે આખી રચના છે પરાગાશયની, તો તમે એક વસ્તુ અહીંયા નોટિસ કરી શકો કે અહીંયા જે ખાંચ પડે છે, ખાંચ, એના આધારે આખું જે પરાગાશય હોય એને 2 ખંડમાં ડિવાઈડ કરી શકાય. એક આ બાજુનું ખંડ, એક આ બાજુનું ખંડ અને એક આ બાજુનું ખંડ. આ ખંડ ડિવાઈડ કઈ રીતે થયું? તો કે આ ખાંચના આધારે. તો હું આનું નામકરણ કરી શકું કે આને કહેવાય જમણું ખંડ. જમણું ખંડ. જ્યારે આ બાજુનું હોય તો તેમને કહેવાય ડાબું ખંડ. તો આનો મતલબ શું થયો? તો કે પરાગાશય હોય તે દ્વિખંડીય રચના છે. દ્વિખંડીય એટલે કે 2 ખંડ ધરાવતી રચના છે. કોણ? તો કે પરાગાશય. હવે દ્વિખંડીય રચના છે, તેની અંદર ટોટલ કોટર કેટલા? તો કે 4. 1 2 3 4.
તો તમે એવું પણ કહી શકો કે જમણા ખંડની અંદર 2 ક્વાર્ટર આવેલા હોય, એ જ રીતે ડાબું જે ખંડ હોય તેની અંદર પણ 2 ખંડ આવેલા હોય. આ જે અંદર ડાબું ખંડ છે તેની અંદર 2 ક્વાર્ટર આવેલા હોય, એ જ રીતે જમણું ખંડ હોય તેની અંદર પણ 2 ક્વાર્ટર આવેલા હોય. તો ટોટલ ખંડ 2, પરંતુ ક્વાર્ટર કેટલા થયા? તો કે 4. જે ક્વાર્ટર હોય તેમને લઘુ બીજાણુ ધાની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સરખી રીતે સમજો. પરાગાશય હતું, તેનો એક છેદ કાપ્યો આડો, તેની અંદર 2 ખંડ જોવા મળ્યા. હરેક ખંડની અંદર 2ની સંખ્યામાં ક્વાર્ટર જોવા મળ્યા, જેમને લઘુ બીજાણુ ધાની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. લઘુ બીજાણુ એટલે પરાગરજ થાય. સરખી રીતે સમજો. આ ચેપ્ટરમાં એકલા ડબલ નામ બહુ આવશે, મિક્સ ના થવા જોઈએ. લઘુ બીજાણુ એટલે પરાગરજ થાય, એનો જે સંગ્રહ કરતી રચના હોય ક્વાર્ટરયુક્ત, તેમને ધાની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો પરાગરજનો સંગ્રહ કરતી જે ક્વાર્ટરમય જે રચના હોય તેમને લઘુ બીજાણુ ધાની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આપણે વાત કરીએ કે આ જે પરાગાશય હોય તેમની રચના વિશે આપણે થોડોક અભ્યાસ કરીએ. એટલે કઈ રીતે? તો કે એની અંદર 2 પ્રકારના ખંડ છે, પ્લસ તેની અંદર 4 પ્રકારના ક્વાર્ટર છે. તો હવે મારે આના દિવાલ વિશે અભ્યાસ કરવો છે કે આ જે લઘુ બીજાણુ ધાની હોય એની દિવાલ હોય એના વિશે અભ્યાસ કરવો છે કે કેવી હોય. તો એનો એક નાનકડો અમથો છેદ કાપીએ અને અહીંયા આપણે ઝૂમ કરીએ તો એ કેવો દેખાય. તો અલગ અલગ 4 પ્રકારમાં એ ડિવાઈડ હોય. તો હું એક નોર્મલ આકૃતિ દ્વારા તમને સમજાવું. 4 સ્તર દોરીએ આપણે એક નોર્મલ આકૃતિ દ્વારા. આ એક સ્તર, એની ઉપર બીજું સ્તર આવેલું હોય, એની પર ત્રીજું સ્તર આવેલું હોય, અને સૌથી બહાર એક સ્તર આવેલું હોય. તો આનો મતલબ એમ થાય કે લઘુ બીજાણુ ધાની હોય તેની દિવાલ 4 આવરણની બનેલી હોય. એમાં જે સૌથી અંદરનું જે આવરણ હોય, સૌથી અંદરનું, એટલે કે આ ફરતું આમ છે, આવી રીતે ક્વાર્ટર છે લઘુ બીજાણુ ધાની, આવી રીતે છે આખી. અને આપણે એક ભાગ જ, નાનકડો અમથો ટુકડો જ આપણે અહીંયા ઝૂમ કર્યો છે. તો આ અંદરનો વિસ્તાર થયો, તેની અંદર પરાગરજ બનવાની છે. તો આ સૌથી અંદરનું જે આવરણ તમે જોઈ રહ્યા છો, આ સૌથી અંદરનું આવરણ, તેમને કહેવાય પોષક સ્તર. પોષક સ્તર. એની ઉપરનું જે આવરણ હોય તેમને કહેવાય મધ્ય સ્તર. એની ઉપરનું જે આવરણ હોય તેમને કહેવાય તંતુમય સ્તર. અને સૌથી બહારનું જે આવરણ હોય તેમને અધિસ્તર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અધિસ્તર. સરખી રીતે સમજો. પરાગાશય હતું, એનો છેદ કાપ્યો તો તમને આવી રીતે રચના જોવા મળી, જેના વિશે આપણે વાત કરી. એની અંદર લઘુ બીજાણુ ધાની હતી. તો લઘુ બીજાણુ ધાની હોય એના દિવાલ વિશે અભ્યાસ કરવો છે આપણે. તો એની દિવાલ હતી તો તે 4 આવરણની બનેલી હતી. એમાં જે આ વચ્ચેનું ક્વાર્ટર, આમાં આટલો ટુકડો આપણે ઝૂમ કર્યો, બાકીનો જે દિવાલનો ટુકડો દિવાલ હતી તેને આપણે ઝૂમ કરી નથી. તો ઝૂમ કરી તો આપણને તેની અંદર 4 પ્રકારના આવરણ જોવા મળ્યા, 1, 2, 3 અને 4. તો સૌથી અંદરનું આવરણ હતું તેમને પોષક સ્તર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એની ઉપર મધ્ય સ્તર, એની ઉપર તંતુમય સ્તર, અને સૌથી બહારનું આવરણ તેમને અધિસ્તર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે એક એક વિશે આપણે વાત કરીએ. તો જે પોષક સ્તર હોય એ શું કરે? તો કે આ જે લઘુ બીજાણુ ધાની હોય તેની અંદર જે પરાગરજ વિકાસ પામે છે, લઘુ બીજાણુ ધાનીની અંદર પરાગરજનો વિકાસ થાય છે, તેમને પોષણ પૂરું પાડશે. જ્યારે અધિસ્તર અને તંતુમય સ્તર આ બંને સંયુક્ત રીતે જે લઘુ બીજાણુ ધાની હોય તેને રક્ષણમાં પણ મદદ કરશે.
તો હવે થાય શું તો કે જે પરાગાશય હોય એનું સ્ફોટન થવું જોઈએ. સ્ફોટન એટલે તૂટવું જોઈએ. તો લઘુ બીજાણુ ધાની તૂટે તો જ તેમાંથી પરાગરજ બહાર આવવાની છે, નહીંતર પરાગરજ બહાર ન આવી શકે. તો આ 4 આવરણ આવેલા છે, તેમાંથી લઘુ બીજાણુ ધાની હોય તેમનું સ્ફોટન કરવા માટે, એમને તોડવા માટે કોણ મદદ કરે તો કે તંતુમય સ્તર. જો લઘુ બીજાણુ ધાની તૂટે તો જ તેમાંથી પરાગરજ બહાર નીકળશે, એટલે કે સ્ફોટન થયું કહેવાય. તો હજી એકવાર સરખી રીતે સમજો કે સૌથી અંદરનું આવરણ પોષક સ્તર હોય, તે અંદર જે લઘુ બીજાણુ ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે કે પરાગરજ બને છે, તેમને ગ્રોથ કરાવશે, એટલે કે એનો વિકાસ કરવા માટે પોષણ પૂરું પાડશે. જ્યારે તંતુમય સ્તર હોય તો તે પરાગાશય હોય તેમને તોડવામાં મદદ કરે, એટલે કે એનું સ્ફોટન કરવામાં. એનું સ્ફોટન ક્યારે થાય તો કે સૌ પ્રથમ અંદર લઘુ બીજાણુ ધાનીની દિવાલ તૂટે તો, નહીંતર પરાગરજ બહાર ના આવે. પ્લસ મધ્ય સ્તર અને અધિસ્તર હોય એ બંને રક્ષણાત્મક આવરણ તરીકે કામ કરે છે. કઈ રીતે તો કે અંદર જે પરાગરજ હોય તેમને રક્ષણ આપે છે, એનો ગ્રોથ થવા માટે, એને કોઈ નુકસાની થવા દેશે નહીં. તો આવી રીતે 4 પડની એની દિવાલ આવેલી હોય. હવે વાત કરીએ આપણે કે લઘુ બીજાણુ ધાની હોય તેની અંદર પરાગરજ કઈ રીતે બને છે, એટલે કે લઘુ બીજાણુ કઈ રીતે બને. હવે સરખી રીતે સમજજો. હજી પરાગરજ નથી બન્યો. હવે જે આ જે લઘુ બીજાણુ ધાની હોય તેની વચ્ચેના વિસ્તારમાં અમુક કોષો હોય એ ભેગા થાય અને પેશી બનાવે. જેમ કે આવી રીતે કોષોનો સમૂહ બન્યો વચ્ચેના વિસ્તારમાં હોય લઘુ બીજાણુ ધાનીના. આ જે એક કોષોનો સમૂહ એટલે આપણે એને પેશી તરીકે ઓળખીએ. તો આ જે પેશી હોય તેમને બીજાણુ જનક, સરખી રીતે સમજો, લઘુ બીજાણુ જનક પેશી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શું થયું તો કે લઘુ બીજાણુ ધાની હતી, તેના વચ્ચેના વિસ્તારમાં અમુક કોષોનો સમૂહ થયો ભેગો અને એક પેશી બનાવી. આ જે પેશી હોય તેમને કહેવાય લઘુ બીજાણુ જનક પેશી. આ લઘુ બીજાણુ જનક પેશી હોય એના એક કોષના આધારે આપણે પ્રોસેસ સમજીએ કે કઈ રીતે પરાગરજ બને છે. તો એક કોષ હું અહીંયા બહાર કાઢી લઉં, અહીંયા બહાર લાવીએ આપણે. હા, એક કોષ. સરખી રીતે સમજો, પેશીની અંદર બધા કોષોનું સરખી રીતે હમણાં જે પ્રોસેસ થવાની છે એ જ થવાની છે, પણ આપણે એક કોષના આધારે સમજીએ. આ જે કોષ હોય તેને આપણે માતૃકોષ નામ આપીએ, પરાગ માતૃકોષ. પરાગ માતૃકોષ નામ આપશું. કેમ પરાગ માતૃકોષ તો કે તેમાંથી પરાગરજ બનવાની છે. માતૃ એટલે માતા શબ્દ ક્યારે લાગે તો કે કોઈ પણ બાળક હોય એ બાળકને જન્મ આપ્યો તો એ બાળક માટે એ એની માતા થઈ. તો કહેવાનો મતલબ એમ કે આ કોષમાંથી પરાગરજ બનવાની છે, એટલા માટે આ જે કોષ હોય તેને આપણે પરાગ માતૃકોષ તરીકે ઓળખશું. તેનું સૌ પ્રથમ અર્ધીકરણ થાય, એટલે કે અર્ધીકરણ 1 થાય અને 2 કોષ બને. ત્યારબાદ આ જે 2 કોષ હોય તેમાંથી ટોટલ 4 કોષ બને. કઈ રીતે તો કે અર્ધીકરણ 2ની પ્રોસેસ થાય. અર્ધીકરણ 2ની પ્રોસેસના અંતમાં 4 કોષ બન્યા. આ જે 4 કોષ હોય તેમને પરાગરજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પરાગરજ. મેં તમને શોર્ટમાં પદ્ધતિ સમજાવી કે લઘુ બીજાણુ જનન કઈ રીતે થાય. તો કે એક લઘુ બીજાણુ ધાની હતી, તેની અંદર કોષો આવેલા હતા સમૂહ, તો તેમને આપણે નામ એટલે કે એક પેશી બની, તેનું નામકરણ કર્યું આપણે લઘુ બીજાણુ જનક પેશી. એમાંથી આપણે એક કોષના આધારે પદ્ધતિ સમજીએ છીએ. સેમ એ જ બધા કોષોમાં થવાનું. તો જે એક કોષ હોય તેમને કહેવાય પરાગ માતૃકોષ. એનું સૌ પ્રથમ અર્ધીકરણ 1 થાય અને 2 કોષ બને. ત્યારબાદ તેનું અર્ધીકરણ 2 થાય અને 4 કોષ બને. અને 4 કોષ હોય તેમને તેમને પરાગરજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આ જ પ્રોસેસ તમને ખરેખર કઈ રીતે થાય એ હવે તમને સમજાવું. આ એક ટૂંકમાં તમને હિન્ટ આપી કે કઈ રીતે 4 પરાગરજ બને છે. હવે સમજો, આ એક પરાગ માતૃકોષ હોય, રેડી? અહીંયા સમજીએ, આ એક પરાગ માતૃકોષ હતો, તેનું અંદર અર્ધીકરણ થાય અને 2 કોષ બન્યા. એટલે કે કહેવાનો મતલબ એમ કે બંને સ્વતંત્ર નથી.
અહીંયા તમને મેં સ્વતંત્ર દર્શાવ્યા કારણ કે એક પ્રોસેસ તમને સમજાય, કારણ કે 11th તમે સેલ ડિવિઝન ભણ્યા છો, કોષ વિભાજન, એટલે તમને સમજવામાં સરળતા રહે એટલા માટે. અને ખરેખર આવી રીતે પ્રોસેસ થાય છે. અંદર કેટલા બન્યા? 2. ત્યારબાદ હજી અર્ધીકરણ થાય અને 2માંથી કોષ બને ટોટલ 4. 1 2 3 અને 4. આ અંદર ન્યુક્લિયસ દોર્યા છે, કોષ કેન્દ્ર દોર્યા છે. અંદર 4 કોષ બન્યા. જે 4 કોષ બન્યા તેમને કહેવાય પરાગસતુષ્ક. પરાગસતુષ્ક અથવા લઘુ બીજાણુ સતુષ્ક. સરખી રીતે સમજો, પરાગસતુષ્ક અથવા લઘુ બીજાણુ સતુષ્ક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો શું થયું? તો કે પહેલાં એક કોષ હતો પરાગ માતૃકોષ, એમાંથી અર્ધીકરણ 1 થયું અને આવી રીતે 2 બન્યા. ત્યારબાદ તેનું અર્ધીકરણ 2 થયું અને 4 બન્યા. તો અહીંયા સાઈડમાં લખીએ તો સમજવામાં સરળતા રહે કે અર્ધીકરણ 1 થયું, કેટલા બન્યા? 2. ત્યારબાદ શું થયું? તો કે અર્ધીકરણ 2, કેટલા બન્યા? 4. પણ 4 કોષ જે સ્વતંત્ર નથી. તો આ જે 4 કોષીય અવસ્થા જોવા મળે તેમને કહેવાય પરાગસતુષ્ક અથવા લઘુ બીજાણુ સતુષ્ક. અને ત્યારબાદ એક સમય એવો આવે કે આ 4 કોષો હોય એ સ્વતંત્ર રીતે મુક્ત થાય. આ જે સ્વતંત્ર રીતે 4 કોષ મુક્ત થયા તેમને પરાગરજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પરાગરજ. આવું લઘુ બીજાણુ જનક પેશીમાંથી આપણે એક કોષના આધારે આ પ્રોસેસ સમજ્યા. આવું તો દરેક કોષમાં થતું હશે. જે સક્ષમ કોષો હશે એ બધા કોષમાં થશે. અને જે લઘુ બીજાણુ ધાની હોય એની અંદર મોટી સંખ્યામાં પરાગરજ ઉત્પન્ન થઈ જશે. તો આપણે કઈ રીતે ક્યાંથી ક્યાં પહોંચ્યા તમે સમજો કે એક પુષ્પ લીધું, તેમાંથી એક નર અંગ પ્રજનન અંગ એટલે કે તેમાંથી પુકેસર લીધો. પુકેસરના પરાગાશયનો આપણે છેદ કાપ્યો તો તમને આવી રીતે દેખાણું. તેની અંદર દ્વિખંડી અને 4 કોટર જોવા મળ્યા. એ હરેક કોટરને લઘુ બીજાણુ ધાની કીધી. તો લઘુ બીજાણુ ધાની હોય એના દિવાલ વિશે અભ્યાસ કર્યો, એની દિવાલ વિશે અભ્યાસ કર્યો. ત્યારબાદ તેની અંદર આવેલી લઘુ બીજાણુ જનક પેશી વિશે અભ્યાસ કર્યો કે કઈ પ્રોસેસ થાય છે અને એમાંથી પરાગરજ કઈ રીતે બને છે. હવે આગળના લેક્ચરમાં આપણે પરાગરજ વિશે અભ્યાસ કરીશું. તો આજે આપણે એટલું રાખીએ. થેન્ક યુ સો મચ.